Good morning. Good morning, students. Now we are going to topic is thinking. It is first year PPT and MLT students. Thinking is our mind uses concept to help us sort our thoughts and effectively communicate groups of things to other people is called as thinking. So we are going to definition of thinking. The mind is the idea while thinking process of the brain involved in processing information such as when we form concept engage in problem solving to reason and makes. That's all. Some limit the definition of thinking is as follows. Thinking is the activity of human reasons as a process of strengthening the relationship between stimulus and the response. Is a responsible working of various with the knowledge that has been stored in the mind long before the emergence of new knowledge. Thinking can be interpreted to remember something and question whether there is a relationship between what is intended. Thinking is a processing information mentally or cognitively by rearranging the information from the environment, and the symbols are stored in the memory of his past. So it's a symbolic representation. Your train of ideas and careful that begin with the problem. So thinking is one of the mental process. Representation newly formed through the transformation of information by interaction. Attributes such as the assessment of mental abstraction, logic, imagination and problem solving. Thinking process thought as follows. One of the understanding the formation. So which is understanding form through the three stages as follows. One is analysis, other one is comparison and abstraction. So analysis is nothing but the characteristics of similar objects. These objects we look at the elements by one. For example, a set of human sense. ஸோ ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறீங்க. இப்போ அதுக்கு திங்கிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எந்த விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் ரிசல்ட் சொல்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு திங்கிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கம்பேரிசன். ஸோ ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு திங்கிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கம்பேர் தீஸ் ஃபீச்சர்ஸ் டு பி ஃபவுண்ட் ட்ரைட்ஸ் விச் ஆர் தி சேம், விச் இஸ் நாட் தி சேம், which is always there and which ones do not always excite were the essential and which are not essential. So abstraction, that is set aside disposed traits that are not essential, capturing the essential characteristics. So thinking மூலமா நீங்கள் என்ன கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றது அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் வரும். ஒப்பீனியன், நெக்ஸ்ட் ஒன் thinking opinion. So opinion formation. The formation of opinion is to put the relationship between two terms or more. The opinions expressed in the language by the sentence and some title and some subject. உங்களோட ஒப்பீனியனை நீங்கள் ஒரு விஷயத்து மூலயமா தெரியப்படுத்துனீங்கன்னா அதுதான் ஒப்பீனியன் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஒரு விஷயத்தை பற்றின கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறது. So predicate furthermore, the opinion can be divided into three kinds. One is the affirmative or a positive opinion, negative opinion, moderates. ஸோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டாங்கன்னா அதை பற்றி அதுக்கான ஆன்சர் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம், மாடலேட்ஸாகவும் இருக்கலாம். அது அவங்கவுங்க கொடுக்குற ரிசல்ட்டை பொறுத்து இருக்குது. ஸோ அவங்கவுங்க ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்றது பொறுத்து தான் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் மாடலேட்ஸ் அப்படின்றது தீர்மானிக்கப்படுது. தட்ஸ் ஆல். கன்க்ளூஷன் வித்ட்ரால் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டிசிஷன். ஸோ ஒரு டிசிஷன் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு உங்களோட ரியாக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு அதுக்குரிய கன்க்ளூஷனை கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு திங்கிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இண்டக்டிவ்
inferenced decision taken from the opinion, deductive conclusions, conclusion analogical. ஸோ இது எல்லாமே வந்து திங்கிங்கில் இது தான் ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் திங்கிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ திங்கிங்கோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி interpretation problems known also by defining the problem by way of creative thinking. ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அது எந்த அளவு க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன். மேக் எ செலெக்ஷன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். சம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆர் ஆஃப்டன் யூஸ்டு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் வரும். அடுத்து ட்ரையல் அண்ட் எரர். இட் லுக் லாங் டைம், ஷார்ட் டர்ம் மெமரி. ட்ரையல் அண்ட் எரர் இஸ் ட்ரை டு ரிசால்வ். இஃப் ஒன் ட்ரை டு ரிப்பீட் இட் வில் நோ வேர் இஸ் லைஸ் த ஃபால்ட். ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரரில் வந்து ஒரு விஷயத்த அது கரெக்டோ சரியோ அது செய்ய முயற்சி பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட்டை பொறுத்து நாம் இந்த விஷயத்தை இப்படி செஞ்சுருக்கலாம் அப்படி செஞ்சுருக்கலான்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. அதாவது தப்பு செஞ்சுட்டு அப்புறம் திரும்ப செய்கிறது, அதாவது ட்ரையல் அண்டு எரர் மெத்தட். திரும்ப அதை சரி செஞ்சுக்கலாம், தப்பாக செஞ்சாலும் அதை நம்ம மறுபடியும் சரி செஞ்சுக்கலாம். மறுபடியும் அடுத்த தடவை அந்த விஷயத்தை செய்யும்போது நமக்கு தப்பு வராது. அது வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் வரும். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி திங்கிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃபர்மேஷ்னல் ரிட்ரீவல். retrieve the information for solving problems quickly. அதாவது லாங் டர்ம் மெமரியில் வருது. இப்போ ட்ரையல் அண்ட் எரர் வந்து ஷார்ட் டர்ம் மெமரியில் வருது, இது வந்து லாங் டர்ம் மெமரியில் வருது. அதாவது ஒரு விஷயத்தை உங்கள் பிரெயினு லாங் லெவலில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் நம்பர் ஒரு 2 நம்ம டயல் பண்ணுறதை பொறுத்து கொஞ்ச நாள் நம்ம டயல் பண்ணியிருந்தாலும் லைஃப் லாங் நம்ம ஃபோன் நம்பர் நமக்கு மறக்கிறதே கிடையாது. நம்மளோட அட்ரஸ் நமக்கு மறக்கிறது கிடையாது. நம்ம வீட்டுக்கு போகிற ரூட் நமக்கு மறக்கிறது கிடையாது. எவ்வளோ தூரம் நம்ம போயிருந்தாலும் எங்கே போய் நம்ம இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம கரெக்டாக வர்றது அதெல்லாம் என்ன லாங் டர்ம் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிற விஷயங்கள். ஸோ ஷார்ட் டர்ம் மெமரி அப்படின்னா சில நாள் மட்டும் ஞாபகம் இருந்து மறந்து போகிற விஷயங்கள்லாம் ஷார்ட் டர்ம் மெமரியில் வரும். ஸோ ரொம்ப நாள் நீங்கள் பழக்கப்படலைனாலும் ஒரு விஷயத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலனாலும் லைஃப் லாங் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர விஷயம் வந்து லாங் டர்ம் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ இட் இஸ் தி அதர் திங்கிங். ஸோ இன்ஃபர்மேஷ்னல் ரிட்ரீவல் அது லாங் டர்ம் மெமரியில் வருது. அடுத்து அல்காரிதம். தட் இஸ் எ ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் that guarantees a solution if the problem of available opportunities for someone to develop it. ஸோ இந்த ப்ராசஸை சம் சைக்காலஜிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி ஒருத்தவங்க ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கேற்ற மனநிலையை அவங்க எப்படி பெற்றிருப்பாங்க, அதை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணும்னு நினச்ச மார்க் எடுக்க முடியலன்னா அவங்க மனம் வந்து தளர்ந்து போகிறப்ப அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும், அதை எப்படி ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகணும், ரிசல்ட்டு பயங்கரமாக இல்லாமல் கரெக்டாக கொண்டு போகிற மாதிரி அதை ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணுறத நம்ம அல்காரிதம் முறையில் கீப்பிட்டப் பண்ணுவாங்க. இதை சில சைக்காலஜிஸ்ட் கீப்பிட்டப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி திங்கிங். நெக்ஸ்ட் ஹியூரிஸ்டிக். தட் ஹெல்ப்ஸ் டு சிம்ப்ளிஃபை தி ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராப்ளத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்கி கொடுத்துரும். ஸோ எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை நீங்கள் ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணுற மனநிலையை உங்களுக்கு கொண்டு வரது இந்த ஹியூரிஸ்டிக் தான். இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தெர் ஆர் 4 ஹியூரிஸ்டிக் மெத்தட்ஸ். ஸோ ஹியூரிஸ்டிக்னால் என்னென்னா பாஸ்ட்டில் நடந்த விஷயத்தை வச்சு ப்ரெசண்ட்டில் நடக்கிற ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் நாம் ஈஸியாக வந்து ஏற்படுத்துறது தான் ஹியூரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் 4 டைப்ஸ். ஒன் இஸ் ஹில் கிளைம்பிங் அண்ட் சப் கோல்ஸ் அண்ட் மீன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஒர்க்கிங் பேக்வேர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண உடனே ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறீங்க. அது எழுதுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் எப்படின்னு தெரியும். ஸோ செகண்ட் டைம் அந்த டெஸ்ட் எழுதும்போது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் எழுதின டெஸ்ட்டை விட இன்னும் பெட்டராக எழுதணும்னு அந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ப்ரெசண்ட் எக்ஸாமை நீங்கள் இன்னும் சூப்பர்பாக பண்ணுறது அதுதான் வந்து இந்த ஹெரிஸ்டிக்கில் வருது. நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் திங்கிங். திங்கிங்கில் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு சொன்னது யாருன்னா ஜீன் பியாஜே. ஸோ ரொம்ப நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் சில்ட்ரன்ஸை வச்சு ஒரு ஆய்வு நடத்தி அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு.
is a bigger related to the knowledge. We are going to the children's development through the thinking. The following developmental stages according to Piaget. First one, sensory motor stage. Last from birth until the age of 2 years. At this stage, infants build on understanding of the world by coordinating the experiences of senses. The physical motor actions, the so-called sensory motor. At the beginning of this stage, the newborn has a little more than reflex patterns. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் குழந்தைங்க தன்னோட ஸ்கின் மூலயமா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உணர்வாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். செகண்ட் ஒன், த ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ். At the age of 2 to 7 years children, this stage begin to describe the world with the words and the pictures, symbolic thinking beyond the simple relationship between the sensory information and the physical actions. However, even preschoolers can symbolically depict the world. According to Piaget, they are still not able to implement what is called surgery and internalized mental actions that allow the children to do mentally what was previously done physically. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் அந்த சில்ட்ரன்ஸ் வந்து டூ லெட்டர்ஸ் வேர்ஸ் 3 லெட்டர்ஸ் வேர்ஸை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும். ஆக்ஷன் மூலியமாகவோ பிக்சர் மூலியமாகவோ ஒரு விஷயத்தை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும். ஸோ ஒரு விளையாட்டு மூலமாக அந்த விஷயத்தை ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், கான்க்ரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ். At the age of 7 to 11 years, in this stage the children can carry out operational and logical reasoning replaces intuitive thoughts as the forest thought can be applied to the specific examples or concrete. For example, concrete operational thinking cannot imagine the step necessary to solve an algebra problem which is too vague to be considered at this stage of development. So concrete operational stage நான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஸ்டேஜில் வந்து குழந்தைங்க இமேஜினேஷன் இருக்காது. எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நேச்சுரலாக திங்க் பண்ணி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு இதுதானா, இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சரா, இந்த பிளேக்கு இதுதான் ரிசல்ட்டா அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணும். ஸோ அதை வந்து கான்க்ரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஃபார்மல் ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ் அட் தி ஏஜ் 11 to 15 years. In this age, the children are alone and more thinking and more development stage. They can think what kind of parents the ideal are, compare their parents with this ideal standard. They begin to prepare for the possibilities for the future. In this stage, the children can get the role models, their parents and friends and some actors and some solving the problems. The formal operational thinker is more systematically develop hypotheses about why things happen like that, then test his hypothesis by way of deductive reasoning. So it's only it's a lone thinking and creative mind is present in the formal operational stage at the age of 11 to 15 years. Language and mind. So thinking is nothing but is a mind language. So thinking is an activity that resulted in the discovery of the human person is directed to a destination. So we find the knowledge and understanding that we want. So ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா அது ஆக்ஷன் மூலயமாவோ சம் பிக்சர் மூலயமாவோ சம் ட்ராயிங் மூலமாகவோ உங்கள் விஷயத்தை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறீங்கனாவே அதுக்கு நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க அப்படின்னா திங்கிங் தான். ஸோ ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஜாப் அண்ட் அதர் அப்ட்ராக்ட்ஸ் இஸ் நேம்ட் அஸ் எவ்ரிதிங் தட் ஹேஸ் அப்சர்வ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேன் பி சேவ்டு பி ரெஸ்பான்சஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் ப்ராசஸ்டு. இன்சைட் திங்க் insight. So insight development or mind language is otherwise called thinking. So thinking is 3 types. One is convergent thinking,
it is other name analytical thinking, and divergent thinking is a மல்டிபிள் திங்கிங் அண்ட் க்ரியேட்டிவ் திங்கர்ஸ். ஸோ கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங்னா ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் யோசித்து செய்கிறது கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங். அதாவது இப்போ நாங்கள் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் நான் எடுக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் யோசித்து பண்ணிங்கன்னா அது கன்வர்ஜென்ட். அதை தவிர்த்து உங்கள் யோசனை வேற எங்கேயும் போகாது. பட் டைவர்ஜென்ட் திங்கிங்னா நிறைய கோல்ஸை நீங்கள் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது. எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும், நம்ம வேலைக்கு போகணும், நம்மளோட எய்மை நிறைவேற்றணும், பேரண்ட்ஸோட எய்மை நிறைவேற்றணும், நம்மளோட ப்ராப்ளத்தை நாம்ளே செல்ஃபாக சால்வ் பண்ணிக்கணுன்ற நிறையா விஷயத்தை பற்றி யோசிக்கிறது டைவர்ஜென்ட் திங்கிங். அண்ட் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங், க்ரியேட்டிவாக ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறது. ஐ மீன் திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்ஸ். அதாவது நம்ம இந்திரா கணேசன் காலேஜில் மாற்றி யோசி அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணணுன்றதை சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் அது. ஸோ அதில் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அதுதான் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங். So thinking skills are 6 types. One is knowledge, comprehension, applications, analysis, synthesis and evaluation. That's all. So language in the system memory, then work affecting course of feelings and thoughts that passed in and output. So thinking to be motor behavior and loud aims whisper to yourself. That's the indissoluble link between thought and language. So language is the actualization of the mind. No one's language will not understand what others are thinking and what he thought. Fact about thinking. So thinking மூலமா என்ன ஃபேக்ட் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான். நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் திங்கிங் can literally make you insane and can cause a mental breakdown. ஸோ நம்ம திங்கிங்கிறது நார்மலாக இருக்கணும், தேவையான விஷயத்துக்கு இருக்கணும். ஒரு விஷயத்தை போட்டு ஓவராக கன்ஃபியூஸ் பண்ணி குழப்பிக்கக்கூடாது. ஸோ அது ஓவர் திங்கிங் இட்ஸ் பிரேக் டவுன் தி மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இட்ஸ் லீட்ஸ் டு பிரைன் டேமேஜ். ஸோ அவாய்ட் தி ஓவர் திங்கிங். Fun factor. The positive thinking can actually help increase your lifespan, strengthen your immune system and lower rates of depression. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக நடக்கும். ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் உங்களுக்கு இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, உங்களுக்கு பிரெயினுக்கு ஹெல்த்தி ஆகுது, உங்களோட லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் பாசிட்டிவாக நடக்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்றத இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் can approach easily. So it is we make a positive thinking, be positive, so all is well. Thinking too much about a decision can lead to analysis paralysis, which equates to no decision being made. So the average person has 3000 thoughts a day. So ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு 3000 thoughts அரைஸ் ஆகுது. That's all. That is thinking. Students, is that clear? Thank you very much. Thank you to all.